Dear students, today we are going to discuss how to prepare a speech. The last class, that is the 3 L's of empowerment. It's a speech, and we have already learned it, and we understood that how to make a speech. How can we prepare a good speech? Including all the factors, all the points. So, we know that speech is a powerful and simplest way of communication from a man to others. He can easily influence the people by making a speech, because the words are very sharp and penetrating to the in the mind of the people. We know very well that a lot of orators are there, and somebody else they passed away, but still we have a lot of orators. They can change the mind of the people. They can influence the people by only delivering a speech. So here we have to understand what are the different factors of a speech, or what are the things that we include in a speech. ഒരു പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പവർഫുള്ളായ, ശക്തിമത്തായ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായ, വളരെ ലാളിത്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ്. ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഉണർത്തുന്നതിനും അവരുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കല തന്നെയാണ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീച്ച് ഈസ് എൻ ആർട്ട്. അതൊരു കലയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പ്രാസംഗികരെ അറിയാം. എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും നമുക്കിഷ്ടമല്ല, എല്ലാ പ്രാസംഗികരെയും നമുക്കിഷ്ടമല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രാസംഗികരുണ്ട്. അവരുടെ ഏത് പ്രസംഗവും നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അവരുടെ വാക്കുകൾ, അവരുടെ ശൈലി, അവരുപയോഗിക്കുന്ന ടേമുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രസംഗത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ പ്രസംഗം എവിടെ നിന്ന് കേട്ടാലും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗം നമുക്കെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നത്. പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാൻ കുറച്ച് ഒറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഥവാ നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് പ്രാസംഗികരുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിക്കാം. അതൊന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ശൈലിയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവരുടെ വാക്കുകളുടെ രൂപം, അവരുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ രൂപം എന്തായിരുന്നു, സ്പീഡുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ശൈലിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം. All we say to America is be true to what you said on paper. If I lived in, I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because Bismillahir Rahmanir Rahim, for your continued support and love. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world. Your kind and encouraging words strengthens and inspires me. I would like to thank my parents for their unconditional love. Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly. Now, when I say globalization is everywhere, it really has infected our everyday lives to the point where our most commonplace headlines seem to reek of globalization. What do I mean? Take, for example, the
headlines just a little over a decade ago about the... Thank you very much. Thank you so much. I'm so grateful to be a recipient of this award and to be keeping such extraordinary company. I first of all want to thank all of you who are involved in making this possible, but the main thing that I want to do here is to just say how I'm inspired by the young people who are represented here, because I think that's... Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Your achievements not just inspire me, but also so many... You have already listened to all the speeches that are made by great personalities in India as well as in the world. അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടു. അതിൽ നമ്മുടെ ശശി തരൂർ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നൊരു പ്രസംഗമുണ്ട്, മലാല നടത്തുന്നൊരു പ്രസംഗമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒബാമ നടത്തുന്ന പ്രസംഗമുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ ശൈലിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, എല്ലാവരും ഒരു ശൈലിയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? അല്ല. എല്ലാവരും ഒരേ വാക്കുകളാണോ പ്രയോഗിക്കുന്നത്? അല്ല. വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളാണ്. എല്ലാവരും ഇൻട്രഡക്ഷൻ നൽകുന്നത് ഒരേ രൂപത്തിലാണ്? അതുമല്ല. അതും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രസംഗവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗവും എന്നതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ പ്രസംഗം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ അവരെടുത്ത് പറയുന്നത്, സാധാരണ നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് വെൻ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ സ്പീച്ച് ദെൻ വി use the usual words that respected president or respected teachers, respected headmaster, respected somebody else, or my sisters and brothers, or my dear students. In this way we are usually using these and these kinds of sentences and words. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ള രൂപത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശൈലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി ആഡഡ് ഇൻ എ സ്പീച്ച് ഇൻ ഓർഡർ ടു അട്രാക്റ്റ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ആക്സെപ്റ്റ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പീപ്പിൾ ഓർ ദ ഓഡിയൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഹിയർ. The first point is the topic of the speech. We know very well that whenever we are going to deliver a speech, we know that what we are going to deliver, or what is the topic, what is the subject that we are going to topic. A lot of topics are there. Sometimes it may be political, sometimes it may be morality, sometimes it may be cultural, sometimes it may be religious, sometimes it may be scientific, any kind of speech that when we are going to deliver, before that we have to keep in our mind what we are going to deliver. എന്താണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം പറയുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദേ read what the question is asked to do, or what kind of speech they are asked to do, to prepare. എന്താണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് നിങ്ങളോട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി പറയാനുള്ളത്, ആർക്ക് മുമ്പിലാണ്, ഹൂ ആർ ദ ഓഡിയൻസ്. ഹൂ ഈസ് ദ ഓഡിയൻസ്? ആരാണ് ഓഡിയൻസ്? കുട്ടികളാണോ, വലിയ ആളുകളാണോ, സാധാരണക്കാരാണോ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിളാണോ, അതോ സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ, തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ആർക്ക് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഓഡിയൻസ്, വി കൺസിഡർ ദ ഓഡിയൻസ്. പല ആളുകളും, ചില ആളുകളുടെ പ്രസംഗം മോശമായി പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓഡിയൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ആരാണ്, അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ, ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സംസാരം തുടങ്ങാനായിട്ട്. അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്.
മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ. എത്ര സമയമാണ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്? 5 മിനിറ്റാണോ, 10 മിനിറ്റാണോ, 15 മിനിറ്റാണോ, അരമണിക്കൂറാണോ, 1 മണിക്കൂറാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. ചില പ്രസംഗികരുണ്ട് 3 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും. ചില ആളുകൾ 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ പ്രസംഗിക്കുള്ളൂ, ചില ആളുകൾ 5 മിനിറ്റ് മാത്രമേ പ്രസംഗിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് അനുവദിച്ചുള്ള സമയം, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയമല്ല സമയം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എഴുതാനുള്ള സമയമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര വാക്കുകളിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, എത്ര ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാലാമതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ്സ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1.5 പേജിലാണ് നമ്മൾ 120 വേർഡ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 150 വേർഡ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 50 വേർഡ്സ് ആണ്, 100 വേർഡ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം, ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സുകളാണ് അത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം. ടു ബി റിട്ടൺ, വാട്ട് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ it is a main or important thing that you have to keep in your mind when you start or when you prepare a speech. Then അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നു. യു ഹാവ് ലിസൺഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് യു കട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how the people started their speech, how they introduced their speech, what was the introduction. It is entirely different in each person that we saw from the video. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടുകൊണ്ട് വേണം ഒരു ആൾ അവിടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ നിൽക്കണോ, പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം, ഷുഡ് ബി സ്ട്രൈക്കിംഗ്. അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം? കോട്ടിങ്സ് വേണം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടിങ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ധരണി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ധരണി, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, there is no chance to be welfare of the world without improvement of a woman. ഒരു സ്ത്രീയുടെ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗതി ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് അതിൻ്റെ വെൽഫെയറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരു കോട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെയുള്ള കോട്ടിങ്സുകൾ അത് വിമൺ എംപവർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളൊരു കോട്ടിങ്സ്, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ്സ് വെക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവുന്നതിന് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. 3-4 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. വാട്ട് യു കൺസിഡർ ഓർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ വിമൺ എംപവർമെൻറ്റ്, വെദർ വി ഗീവ് എംപവർമെൻറ്റ് ടു വിമൺ ഓർ നോട്ട്. ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ആ സല്യൂട്ടേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി സ്പീച്ചാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം സ്പീച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ്. കണ്ടന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു സംഗതിയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ആ കണ്ടന്റിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത്, കണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത്. കണ്ടന്റിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തിനാണോ നമ്മൾ ആ സ്പീച്ച് നടത്തുന്നത് മുഴുവൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടന്റിനകത്താണ്. സോ what are the different factors that we include, that is we add in the content in order to flourish, in order to attract, in order to influence the speech by the people. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വെക്കേണ്ടത്? ഒന്ന്, എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിമൺ എംപവർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വിമൺ എംപവർമെൻറ്റ് എവിടെ എത്തി, നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലെ വിമൺ എംപവർമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും. റിപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ റിപ്പോർട്ടോ തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ നമുക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ്
ആളുകളാണ് ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നത്, ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ. ആൻഡ് 50% or 60% വിമൺ ആർ അൺഎംപ്ലോയിഡ്, ദേ ആർ സിറ്റിംഗ് ഐഡിൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഹൗസ് ഹോൾഡേഴ്സ്, ദേ ആർ ഹൗസ് വൈഫ്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോവർബ് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ മോർ ആൻഡ് മോർ വി ഹാവ് ടു യൂസ് പ്രോവർബ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ആൻഡ് അവർ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ഇൻ എ സ്പീച്ച് ഇൻ ദ കണ്ടൻറ്റ്. ആ കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. പലപ്പോഴും ഒരു സ്പീച്ചിലും കുട്ടികളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ഒരു കുട്ടി പോലും ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒപ്പീനിയനോട് ആക്സെപ്റ്റ്, എഗ്രി ചെയ്യുന്നോ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നോ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയില്ല. ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് or I disagree, this kind of points, this is never to be happened in the world എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഗ്രി ചെയ്തു എഴുതാം, ഡിസഗ്രി ചെയ്ത് എഴുതാം. എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാലഞ്ചസ് പ്രിവൈൽ നൗഎഡേയ്സ്, ഇന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചുകളാണ്, എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവനും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ കണ്ടൻറ്റിനകത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 6ാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റായിട്ടാണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത് വളരെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. പക്ഷേ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് വൺ കൺക്ലൂഷനാണ്. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി എ കൺക്ലൂഷൻ? ഏത് സ്പീച്ചിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ അടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഏത് സ്പീച്ചിലാണെങ്കിലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രസിഡൻറ്റ്, ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു stand in front of you to deliver some words about this principle of മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ കൺക്ലൂഷൻ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇടുന്നതായിരിക്കും കൺക്ലൂഷൻ. അതല്ല കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രസംഗമാണെങ്കിലും, ഏതൊരു എഴുത്താണെങ്കിലും, ഏതൊരു ലേഖനമാണെങ്കിലും അതിനൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ സ്പീച്ചിനകത്തൊരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂ ഓഫ് യുവർ സ്പീച്ചാണ്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ സ്പീച്ചിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം തീർച്ചയായിട്ടും കൺക്ലൂഡിങ് വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ വെൻ യു ആർ കൺക്ലൂഡ് ദ സ്പീച്ച്, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ സ്പീച്ച്, റിവ്യൂ ഓഫ് യുവർ സ്പീച്ച്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഡെലിവേർഡ് ഓൾറെഡി, ദാറ്റ് once more you tell these points to the audience. Okay, so that is the conclusion of a speech, and also you put forward some solutions. So some problems are there, sometimes some problems are there. 8ാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് താങ്കിങ്. പലപ്പോഴും 8ാമത്തെ പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്പീച്ചിൽ കാണുന്നത്. I conclude my speech because the lack of time and a lot of person are waiting for the next time or the next chance, so I never take their times here. So once again thank you for the organization to call me എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ കൺക്ലൂഷൻ അതല്ല, കൺക്ലൂഷൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൺക്ലൂഷൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് താങ്കിങ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരം നൽകിയതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു താങ്കിങ് സെൻറ്റൻസ്, അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അത്തരം ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 8 പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. All of these points, if you added to a speech, when you prepare a speech, then you will get full marks in English. Otherwise you will get half marks or 3 marks out of 8 or 4 marks out of 8. All of these points you include, and you make again and again you
മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. ഒരു സ്പീച്ച് മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കരുത്. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്പീച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ട് റെഡിയാവാൻ നോക്കുക. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്കിംഗ് വാക്കുകളും ഉദ്ധരണികളും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് all of these factors you include in your speech, then surely, definitely you will get full marks out of 8 mark out of 8. Thank you.